हेलो एवरीवन वेलकम टू आम यूट्यूब चैनल रे। आज आम आलोचना करवा यूजी सेकेंड इयर थर्ड सेम बईटे मेजर नंबर 5 आंतर्जातीय संपर्क विषय गोटे विषय आलोचना करवा। यूनिट 1 रो प्रथम विषयटी हूँ आंतर्जातीय राजनीति संज्ञा प्रकृति अग्रगति और परिसर। ये विषय आम विस्तृत भाव में आलोचना करवा। चलो आरंभ करिया आज विषय वस्तुटे। आंतर्जातीय संपर्कर अर्थ प्रकृति और परिसर। यार अर्थ होची आंतर्जातीय संपर्क माने देश देश मध्य संपर्कर अर्थ कौन, तार प्रकृति कौन और परिसर तार परिसर केते। मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन आलोचना करिया आज विषयटी। जातीय राष्ट्र सृष्टि होगा पर राष्ट्रगुड़िकर विभिन्न दृष्टिकोण आत्मनिर्भरशील न परस्पर मध्य संपर्क सृष्टि करने को बाध्य हेले। कौन कौची ना जातीय राष्ट्र सृष्टि होगा पर माने देश स्वाधीन सबू राष्ट्र माने गोटे नेशनालिटी बा स्वाधीन होगा पर कौन है राष्ट्रगुड़िक विभिन्न दृष्टिकोण आत्मनिर्भरशील नथिले से परस्पर मध्य सहयोग करवा कि आंतर्जातीय चुक्ति स्थापन करे से मध्य विभिन्न प्रकार संपर्क स्थापन करने चेष्टित हेले। ये स्वाधीन और सार्वभौम राष्ट्र मध्य संपर्क को अंतर्जातीय राजनीति कहगला। से कौन कला ये स्वाधीन और सार्वभौम राष्ट्र मध्य अंतर्जातीय संपर्क को कौन जो ये स्वाधीन और सार्वभौम राष्ट्र मध्य संपर्क को कौन कहगला ना अंतर्जातीय संपर्क। आम ये बुझीपार अंतर्जातीय संपर्क कौन माने एमती एक देश जो देश मध्य एमती एक देश गुड़िक जो देश देश मध्य कौन होते से देश गुड़िक स्वाधीन आउ सार्वभौम होते ता सहित से जदि देश देश मध्य जदि अंतर्जातीय संपर्क स्थापन करेंगे ताकू कहवा आम अंतर्जातीय संपर्क। तापर कौन अच्छी राष्ट्र राष्ट्र मध्य असामंजस्यता हेतु राष्ट्र मानक मध्य प्रतियोगिता सूत्रपात है। प्राकृतिक संपदर चिन्हट विज्ञान विकास गमनागमन सुविधा हेतु राष्ट्रगुड़िकर केवल निकटतर होगा चेष्टा कले ना बरं सहयोगर विभिन्न व्यवस्था सृष्टि कर विकास परिभाषा अनेक परिवर्तन आने चेष्टा कले। फल आंतर्जातीय राजनीति सृष्टि है। आंतर्जातीय राजनीति ये सृष्टि है देश देश मध्य असामंजस्यता तापर हेतु राष्ट्र मान जो प्रतियोगिता थिला आ प्राकृतिक संपदर चिन्हट होता एवं विज्ञान विकास है तापर गमनागमन सुविधा है राष्ट्रगुड़िक केवल निकट ये सब विकास होगा द्वारा कौन है राष्ट्र मैंने से निकटतर होगा चेष्टा कले ना बरं से कौन है सहयोग करवा देश देश मध्य कोऑपरेशन रहा दरकार है कोऑपरेशन रहा दरकार विभिन्न व्यवस्था सृष्टि कर विकास परिवेश को अनेक मात्रा परिवर्तन आने चेष्टा कले। ये राजनीति आंतर्जातीय राजनीति सृष्टि होता। आंतर्जातीय राजनीति राष्ट्र मानक मध्य क्षमतार अर्थ और प्रकृति अनेक परिवर्तन आनी आंतर्जातीय संपर्क को अंतर्जातीय राजनीति क्रीडाभूमि परिणत कला। जानिल ना यापर अनेक परिसर केवल राष्ट्र राष्ट्र मध्य सीमित न रही अनेक अन्यान्य अनेक अभिनेता मानक मध्य आविर्भाव है जो मैंने अंतर्जातीय राजनीति को परिचालित कर अंतर्जातीय संपर्कर रूप रेख परिवर्तन आने सक्षम है। सहयोग को अतिक्रम कर प्रतियोगिता मूलक संपर्क सूत्रपात है। आवश्यकता नहीं अनेक अनुष्ठान अनेक व्यवस्था मान सृष्टि है जहाँ अंतर्जातीय राजनीति को अधिक प्रगतिशील कर संगे संगे उभय शब्दर अर्थ पार्थक्य को संपूर्ण भाव लोप करदेला। ये प्रतियोगिता राष्ट्र को असुरक्षित कर कूटनीति शीतल युद्ध जातीय स्वार्थर धंद पर अंतर्जातीय संपर्क केतक नकारात्मक दिग उन्मोचन कला। अंतर्जातीय संपर्क नकारात्मक दिग गुड़िक कौन कौन ना कूटनीति शीतल युद्ध अंतर्जातीय स्वार्थर धंद जहाद्वारा केतक संपर्क को संपूर्ण भाव में कौन करदेला अंतर्जातीय राजनीति द्वारा परिचालित हो यह शब्द अर्थ को बदल देवार सक्षम हो पारा। वर्तमान अंतर्जातीय संपर्क कौन अच्छी ना सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक तथा सांस्कृतिक कारण द्वारा परिचालित मिलित जातिसंघ अनुसार विश्वर राष्ट्र मानक मध्य अंतर्जातीय संपर्कर पठन और प्रक्रिया को अंतर्जातीय संपर्क कहुए।
କ'ଣ କହୁଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କର ମିନିଂ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ କରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ପଠନ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ କୁହାଯାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କବିତ୍ ମାନେ ମତରେ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ବିକାଶର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରାଜନୀତି ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ପରସ୍ପର ନିକଟତର ହୋଇ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ପଢ଼ିବା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ ବିଶ୍ୱର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ସରକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ପଠନକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମେନଲି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ନା ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ପଠନକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ବୁଝିବା କଥା। ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ସରକାର ସ୍ତରରେ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ, ଏହା ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଏହା 500 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଉଦ୍ଭାବନ ପରେ ଏହି ସ୍ଥିତିର ସ୍ଥିରତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବ ନା ନାହିଁ ସେଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1814ରୁ 1815ରେ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଅଫ୍ ଭିଏନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ 1970 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ସୁରକ୍ଷା ବା କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତି। ମାନେ 1970 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା? ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବା କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଓ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା। ଏହା ଥିଲା ସେହି ସମୟର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟ ଏଇଟା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷାର ରକ୍ଷା କବଚ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। 1970 ମସିହା ପରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲା। ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା, ତାପରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରି ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ ସହଯୋଗ ଦେଖାଇଥିଲା। ସହଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିବାଦମୁକ୍ତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା। ସହଯୋଗ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିବାଦମୁକ୍ତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ବେନ୍ଥାମ ପ୍ରଥମ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ? ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦ ମାନେ 1800ରୁ 1900 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ କିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ନା ବେନ୍ଥାମ ପ୍ରଥମ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହା ସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝେଇଲା ଓ ଏହାର ପରିସର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ତରକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କର ଦୁଇଟି ମତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହା କେବଳ ସରକାରୀ ସ୍ତରର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଶାରଦ ଏହାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଏହାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କର ସଂଜ୍ଞା। କିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ? କୁଇନ୍ସ
सॉरी गाइस, किए ना क्विन्सी राइट्सको मतरे आंतर्जातीय संपर्क को वास्तव दृष्टिकोण विचार कले या केवल राष्ट्र सरकार गोष्ठी मध्य सीमित नुहे बरं आंतर्जातिक संगठन धार्मिक अनुष्ठान सांस्कृतिक अनुष्ठान मध्य यार अंतर्भुक्त होगा उचित। क्विन्सी राइट सॉरी क्विन्सी राइट्स को मतरे कौन से कौन कौचे अंतर्जातीय संपर्क विषय रे अंतर्जातीय संपर्क को वास्तव दृष्टिकोण विचार कले या केवल राष्ट्र है सरकार गोष्ठी मध्य सीमित नथिला बरं ये आंतर्जातिक संगठन धार्मिक अनुष्ठान सांस्कृतिक अनुष्ठान मध्य अंतर्भुक्त होगा उचित। ताकू कहवा आम कौन ना अंतर्जातीय संपर्कर संज्ञा। आउ जड़े देइथिले किए सॉरी एटा काढ़ीदेवा आमर प्रॉब्लम हो बहुत सारा। हापको मतरे विश्व एवं राष्ट्र मध्य मौलिक तथा बाह्य संपर्क को नियंत्रण करुवा समस्त नीति नियम को अंतर्जातीय संपर्क अंतर्भुक्त कराए। आप कौन कहते विश्व एवं राष्ट्र मध्य मौलिक तथा बाह्य संपर्क को नियंत्रण करुवा समस्त जिते सब नियम रही विश्व और राष्ट्र मध्य बाह्य संपर्क नियंत्रण करने को जिते सब नियम रही आम कौन कह अंतर्जातीय संपर्क अंतर्भुक्त कर। सेहीपरि आउ जड़े कहते ट्रेभर ट्रेलर से कहते कौन राष्ट्र परिसर बाहर समस्त राजनैतिक कार्यकलाप को अंतर्जातीय संपर्क कहुए। कौन ना राष्ट्रर परिसर माने गोटे राष्ट्रर परिसर बाहर जिते सब अंतर्जातीय कार्यकलाप रही जो राजनैतिक कार्यकलाप रही ताको आम कौन कह अंतर्जातीय संपर्क कहवा। क्रमे क्रमे अंतर्जातीय संपर्क सरकारी स्तर ठारू बेसरकारी स्तर पर्यंत थिबा मनुष्यर समस्त प्रकार आचार व्यवहार तार प्रयोग परिणति एथिरे अंतर्भुक्त करा जायथिला। वैदेशिक राष्ट्रर पठन कूटनीति युद्ध शांति राष्ट्र मध्य विभिन्न क्षेत्र से संपर्क चुक्ति सहयोग और यार विषय वस्तु रूपे परिगणित करा जायतिला। आ कौन ना ये सब अंतर्जातीय संपर्क कौन आसब वैदेशिक राष्ट्रर पठन कूटनीति युद्ध शांति राष्ट्र मध्य विभिन्न क्षेत्र से संपर्क चुक्ति सहयोग यार विषय वस्तु रूप से परिगणित होता है। ये सब हूँ अंतर्जातीय राजनीतिर विषय वस्तुटी। आज आम आउ टिके पढ़ीदेवा ये अंतर्जातीय संपर्कर प्रकृति विषय रे टिके देखीदेवा केते पेज अच्छी तापरे हाँ अंतर्जातीय संपर्कर प्रकृति विषय रे आलोचना करिबा। तापर आम नेक्स्ट क्लास रे आलोचना करिबा आधुनिक राजनीतिक समाजर सृष्टि टिके आलोचना करिदेवा। वीडियोटी लंबा हेले पिला माने सुनिबा पई पसंद करेंगे तेणुक आम टिके ये विषय को 2 मिनट भितर सराई देवा। अंतर्जातीय संपर्कर प्रकृति नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन विश्व रे अंतर्जातीय संपर्कर प्रकृति द्वितीय विश्वयुद्ध पर्यंत प्रायतः स्थिर थिला। द्वितीय विश्वयुद्ध पर्यंत अंतर्जातीय संपर्कर प्रकृति स्थिर थिला या एक साधारण बुझामणा माध्यम यह परिचालित होउथिला। विश्व द्वितीय विश्वयुद्ध पर एथिरे अनेक परिवर्तन आसिला। कौन है द्वितीय विश्वयुद्ध पर एथिरे अनेक परिवर्तन आसिला। कौन कौन द्वितीय विश्वयुद्ध पर्यंत यह प्रायतः यूरोपीय मध्य सीमित थिला। माने माने अंतर्जातीय संपर्क को देश मध्य सीमित थिला। द्वितीय विश्वयुद्ध पर्यंत या यूरोपीय कंट्री मान सहित सीमित थिला। वैदेशिक मंत्री बा सचिव स्तर बुझामणा बा चुक्ति होउथिला। यह गुप्त रोला अर्थात साधारण व्यक्ति यह संपर्क सूचना पाइबा कष्टकर है। से ही समय कौन होता अंतर्जातीय संपर्क जिते सब थिला ता केवल वैदेशिक मंत्री माने वैदेशिक फॉरेन मिनिस्टर बा सचिव माने ही भितरी माने गुप्त भाव में आलोचना करुथिले। ता लोक मैंने जानी पार नथिले माने देश देश मध्य कौन रिलेशन होची कौन चुक्ति होची कौन राजीनामा होची से विषय लोक मैंने साधारण लोक मैंने माने से विषय ज्ञान नथिला बा सूचना पाई पारु नथिले।
ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନେ ଥରେ ଦେଶର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି କେବଳ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କୂଟନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ କମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଥରେ ଦେଶର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ସେମାନେ ଅବଗତ ହେଇଯିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମ୍ପ୍ରତି କ୍ଷମତାର ଭାରସାମ୍ୟ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦର ଭାରସାମ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରିପାରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମତ ବିନିମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁଛି। ଉପନିବେଶବାଦର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଣତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଉପନିବେଶବାଦ ମାନେ କଲୋନାଲିଜିମର ପରିସମାପ୍ତି ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରାୟ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ କ'ଣ ହେଲେ, ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ଆଉ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଭାରତ ସମେତ ୟୁରୋପୀୟ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପନିବେଶରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିର ଏକ ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ବିଘଟନ ପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ 3 ପରିବର୍ତ୍ତେ 15 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁଥିବା ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ପ୍ରକୃତିକୁ କେତେ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ତାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କ'ଣ କହୁଛି ନା, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହା ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ତଳେ ଦେଇଛି, ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ କୌଣସି ସର୍ବାଦୃତ ବା ଗ୍ରହଣୀୟ ଏକକ ସଂଜ୍ଞା ନୁହେଁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଯେ ତାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଏହା ଅରାଜକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କୌଣସି ଏକକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମାଇକେଲ ନିଲକସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅରାଜକ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାକୁ କେବଳ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। କ'ଣ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ। ନହେଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ନାହିଁ ହେଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବିବାଦ ହିଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତିର ମୂଳ ସର୍ତ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେହି ହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ବିବାଦ, ସହଯୋଗ ତଥା ଚାପ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ନୂତନ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ବିବାଦ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ୍ଷମତା, ପାୱାର। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି କ୍ଷମତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତି ଓ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କ୍ଷମତା କେବଳ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ପାୱାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଏହା ଗୋଟିଏ ମିଡ଼ିୟମ୍। କ୍ଷମତା ଆହରଣ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତା'ର ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପାୱାର ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର।
ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏପରି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିବାଦର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦମାନ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବା ଫଳରେ ରାଜନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଉପୁଜିଥାଏ। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିବାଦରେ ରହିବା ସହିତ ତା'ର ସମାଧାନ କରିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିବେଶ ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଜଟିଳ, ଗତିଶୀଳ। ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ପ୍ରାଥମିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ସେମାନେ ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା ଫଳରେ କେତେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ନା, ଆଧୁନିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମାଜର ସୃଷ୍ଟି, ଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋସାଇଟି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ବା ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବା ଦରକାର ସେସବୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।